اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، جتنے بھی احکام ہیں، قرآن کریم کی تمام آیات، احادیث کا پورا ذخیرہ اور پچھلی تمام کی تمام آسمانی علوم، پچھلی تمام شریعتیں، تمام کی تمام پچھلی شریعتیں بھی اور دین اسلام بھی دو قسم کے احکام رکھتا ہے۔ یعنی دینی احکام کے دو قسمیں ہیں، پورا دین دو حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک حصے کا تعلق ہمارے دل سے ہے، یعنی اسلام کا ایک حصہ ہمارے دل سے تعلق رکھتا ہے، اور اسلام کا دوسرا حصہ ہمارے اعضاء سے، ہاتھ سے، پیر سے، جسم سے تعلق رکھتا ہے۔ اسلام کا جو حصہ دل سے تعلق رکھتا ہے ان کو عقیدے کہتے ہیں، اور جو ظاہر سے تعلق رکھتا ہے، جسم سے، ہاتھ سے، پیر سے، آنکھ سے، کان سے، منہ سے، زبان سے، اس کو اعمال کہتے ہیں۔ گویا کہ پورا دین عقائد اور اعمال، یہ دونوں چیزیں ہی پورا دین کا حصہ ہیں۔ پورا دین انہی دو چیزوں کا نام ہے، اور ان دو میں بھی عقیدوں کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ عقیدے یہ دین کا سب سے بنیادی حصہ ہے۔ جیسے عقیدوں کا تعلق دل سے ہے، انسانی جسم میں دل جتنا اہم ہے وہی اہمیت عقیدوں کی ہے۔ ہاتھ کے بغیر بھی انسان زندہ رہ سکتا، ہاتھ کے بغیر بھی بہت سارے انسان ہمیں ملیں گے، پیر کے بغیر بھی ملیں گے، بہت سارے انسان بہرے بھی ملیں گے، بہت سارے انسان گونگے بھی ملیں گے، بہت سارے انسان اندھے بھی ملیں گے، لیکن کوئی انسان بغیر دل کے نہیں مل سکتا۔ گویا کہ انسانی جسم کا سب سے بنیادی حصہ دل ہے۔ ہاتھ خراب ہو گیا، پیر خراب ہو گیا، آنکھ خراب ہو گئی، تب بھی انسان زندہ رہ سکتا، لیکن دل کام کرنا بند کر دے، دل خون کو پمپ کرنا چھوڑ دے، یا دل اپنا کام ختم کر دے، تو پھر انسان باقی نہیں رہ سکتا۔ انسانی جسم میں دل کی جو اہمیت ہے وہی اہمیت اسلام میں عقیدوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے اور بندیوں سے سب سے پہلا مطالبہ کیا ہے؟ اللہ پہلے نمبر پر مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کا سب سے پہلا مطالبہ اپنے بندوں سے عقیدوں کی سلامتی کا ہے۔ اللہ ہم سے سب سے پہلے نمبر پر کیا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر اللہ تعالی ہمارے صحیح عقیدوں کو چاہتے ہیں۔ اعمال کا، نماز کا، روزے کا، عبادتوں کا نمبر بعد میں ہے، پہلے نمبر عقیدوں کا ہے۔ عقیدے صحیح ہیں تو پھر عبادات قبول ہے، عبادات پر ثواب ہے، اجر ہے، جنت ہے۔ عقیدے ہی خراب ہے، عقیدوں میں گڑبڑی ہے، عقیدوں میں جھول ہے، اور عقیدوں میں ایسی چیزیں شامل ہو گئی جو غیر اسلامی ہیں، تو پھر عبادتوں پر کوئی ثواب نہیں ہے۔ عبادتوں پر، نماز پر، روزے پر کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اعمال پر ثواب عقیدے صحیح ہونے کے بعد ملتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اعمال کا مطالبہ، نماز کا مطالبہ، روزے کا مطالبہ اللہ سے، اللہ کا ہم سے دوسرے نمبر پہ ہے۔ پہلے نمبر پہ نماز کا مطالبہ نہیں ہے، پہلے نمبر پہ روزے کا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ پہلے نمبر پر عقیدے صحیح ہونے کا مطالبہ ہے۔ اس لیے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کامیابی کے لیے پہلے ایمان، پھر دوسرے نمبر پر عمل صالح ہے۔ اگر عقیدے خراب ہیں، اعمال چاہے کتنے زیادہ ہو، 1000 مرتبہ حج کر لو،
ज़िंदगी में एक भी तहज्जुद नहीं छूटी, एक भी नफिल नमाज नहीं छूटी, और बहुत खैर खैरात है, बहुत खूबियाँ हैं। अक़ीदे ख़राब है तो किसी अमल पर कोई सवाब नहीं। अजर और सवाब अक़ीदों की सलामती की वजह से मिलता है। अक़ीदे क्या हैं? अक़ीदे किसे कहते हैं? अक़ीदे कुछ बुनियादी सच्चाइयों को मानने का नाम है। आसान अंदाज में कि अक़ीदे क्या है? अक़ीदे कुछ अपने बारे में, इस कायनात के बारे में, दुनिया के बारे में कुछ बुनियादी हकीकतों को दिल से मानना है। वो बुनियादी हकीकतें क्या है? हम अपने बारे में सोचना कि मेरा पैदा करने वाला कौन है, ये बुनियादी चीज़ है। मेरा पैदा करने वाला खालिक कौन है और मुझे किस मकसद के लिए पैदा किया गया है। जब मैं दुनिया में आया हूँ तो मेरा अंजाम क्या है, मेरा ठिकाना क्या है, मरने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा। ये जो बुनियादी सवालात हैं, कुछ बुनियादी मालूमात हैं, ये बुनियादी मालूमात हासिल करना और इन बुनियादी बातों को तस्लीम करना कि मेरे पैदा करने वाले अल्लाह हैं, अल्लाह ने मुझे एक मकसद देकर भेजा है, और मरने के बाद क़ब्र की ज़िंदगी है, हशर की ज़िंदगी है, हिसाब किताब है, पुलसिरात है, जन्नत है, दोज़ख है, आखिरत का तमाम निज़ाम है। दुनिया के बारे में सोचना, दुनिया के बारे में मालूमात हासिल करना कि दुनिया बनाने वाला कौन है, दुनिया किसने बनाया, क्यों बनाया। दुनिया बनाने वाला अल्लाह है और दुनिया का निज़ाम चलाने वाले अल्लाह हैं। ये जो बुनियादी हकीकतें हैं, अल्लाह के बारे में जो बुनियादी हकीकतें हैं, रसूल के बारे में जो बुनियादी हकीकतें हैं, उन बुनियादी हकीकतों को तस्लीम करने का नाम अक़ीदा है। अल्लाह के बारे में अक़ीदा सही होना चाहिए, रसूल के बारे में, आखिरत के बारे में कुछ बुनियादी चीज़ों को तस्लीम करना अक़ीदा कहलाता है। इसी तरह इस्लाम के जो अक़ाइद हैं, 3 बुनियादी अक़ाइद हैं। अभी बात आई कि इस्लाम के जो अक़ीदे हैं बुनियादी अहमियत रखते हैं। जिस तरह मकान की तामीर में बुनियाद अहमियत रखती, बुनियाद अच्छी है तो मकान मजबूत होगा। अगर बुनियाद कमज़ोर है तो कमज़ोर बुनियाद पर ऊंची बिल्डिंग नहीं खड़ाई जा सकती, कमज़ोर बुनियाद पर मजबूत मकान नहीं बनाया जा सकता, और बुनियाद टेढ़ी है, सीधी इमारत नहीं बना सकते। बुनियाद जैसी है बिल्डिंग वैसी ही होगी। अक़ीदों की अहमियत इस्लाम में बुनियाद की तरह है। अक़ीदे कमज़ोर है, अक़ीदे ख़राब है तो फिर पूरी इमारत ख़राब है, आमाल सही नहीं हो सकते। जिस तरह झाड़ में, दरख्त में जड़ की जो अहमियत होती है, वही अहमियत इस्लाम में अक़ीदों की है। झाड़ की जड़ सूख गई तो झाड़ ख़त्म, झाड़ की जड़ काट दिए तो झाड़ ख़त्म, पत्ते भी ख़त्म, फूल भी ख़त्म, फल भी ख़त्म। क्यों? जड़ ख़त्म हो गई, जड़ सूख गई है, जड़ कट गई। अक़ीदे ये इस्लाम में जड़ की अहमियत रखते हैं। अक़ीदों की इस्लाम में जड़ की हैसियत है। अक़ीदे ख़राब हैं तो फिर आमाल पर कोई अजर व सवाब नहीं। अक़ीदों का सही होना और अक़ीदों पर तवज्जो देना ये ज़रूरी है। इसी तरह और एक बात कि किसी के मुसलमान होने न होने का जो फ़ैसला है वो भी अक़ीदों की बुनियाद पे होता। कौन काफिर है, कौन मुसलमान है, वो फ़ैसला खूबियों को देख के, सच्चाई को देख के, अमानतदारी को देख के नहीं होता। कौन मुसलमान है, कौन काफिर है, ये फ़ैसला भी अक़ीदों की बुनियाद पे होता। तो बहुत सारे लोग कहते, बहुत सारे लोगों के ज़हन में बात आती कि भाई ये लोग भी बड़े सच्चे हैं, अमानतदार हैं और बात के पाबंद हैं, और बाज़ होते हैं जो नमाज भी पढ़ते हैं, नमाज का एहतमाम सब करते, लेकिन अक़ीदे ख़राब होने की वजह से उनको मुसलमान शुमार नहीं किया जा सकता। किसी के मुसलमान होने नहीं होने का फ़ैसला ये अक़ीदों की बुनियाद से होता।
اعمال کی وجہ سے نہیں ہوتا، ورنہ ہم سے بعض وقت اچھے اچھے اعمال غیر مسلم بھی کرتے. بعض غیر مسلم سچے ہوتے، امانت دار ہوتے، با اخلاق ہوتے، ہمدرد ہوتے، قوم کی خدمت کرنے والے ہوتے، بہت خوبیاں ہوتی، لیکن ان خوبیوں کی قیمت ایمان کے بعد ہے. چونکہ ان کے پاس ایمان ہی نہیں تو پھر کسی خوبی کی کوئی قیمت نہیں. تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے. اعمال پر اجر و ثواب اور خوبیوں کی قیمت یہ عقیدوں کی وجہ سے رکھتی ہے. عقیدے بہت توجہ کی چیز ہے. عقیدوں میں 3 عقیدے بنیادی ہیں. پہلا عقیدہ عقیدہ توحید جو اللہ کے بارے میں ہے. دوسرا عقیدہ عقیدہ رسالت جو نبی کے بارے میں ہے، انبیاء کے بارے میں ہے. تیسرا عقیدہ آخرت جو آخرت کی تفصیل پر مشتمل ہے، آخرت پر ایمان لانا ہے.